काय झोप येते तू? Okay, let us start with this problem. I is equals to integral of minus pi by 4 to pi by 4 1 upon 1 minus sin x. आता काहीच ऑप्शन नाही माझ्याकडे. ए म्हणजे तुम्ही म्हणू शकता की काय करा तुम्ही इवन फंक्शन आहे की ऑड फंक्शन आहे चेक करा, कारण प्रॉपर्टी दिसते की मायनस ए टू ए, बरोबर. मग मी काय केलं, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन साठी एक्सच्या जागी मायनस एक्स टाकला. पण असं टाकल्यानंतर समजा मी एफ ऑफ एक्स याला म्हटलं, एफ ऑफ एक्स समजा म्हणलं वन अपॉन वन मायनस साइन एक्स ला, तर एफ ऑफ मायनस एक्स काय येईल, 1 upon 1 plus sin x, but they are not negative of each other, they are neither negative of each other. म्हणजे f of minus x पण तुमचा minus f of x च्या बरोबर नाहीये आणि f of minus x हा f of x च्या पण इक्वल नाहीये. म्हणजे this is neither even nor odd function, then we should think of rationalization. Okay, rationalization चा विचार केला पाहिजे आपण. So for that purpose, okay, think of rationalization. So for that purpose, divide and multiply by 1 plus sin x and 1 plus sin x. Divide and multiply by that. आता हेच इंटिग्रल आता तुम्हाला कसं दिसणार सांगा बरं. That integral will looks like I is equals to integral of minus pi by 4 to pi by 4 1 plus sin x upon, in denominator there will be 1 minus sin square x, and we know that 1 minus sin square x is cos square x, बरोबर का. मग that will be minus pi by 4 to pi by 4 1 plus sin x divided by cos square x dx. ओके, पुट कशाला तरी काहीतरी पुट करा, किंवा आता हे जे दिसतंय तुम्हाला त्याच्यावरून यू कॅन से 1 अपॉन डिनॉमिनेटर जर सेपरेटली दिला तर तुम्हाला cos square x आणि sec x tan x दिसतंय का. म्हणजे हे दिसलं पाहिजे, ऑब्झर्वेशन स्किल स्ट्रॉंग असल्या पाहिजे. सो दॅट विल बी मायनस पाय बाय 4 टू पाय बाय 4 1 अपॉन cos square x plus sin x upon cos square x dx. बट sin x upon cos square x म्हणजे काय, sec x tan x, बरोबर. आता म्हणजे काय हे नाहीये, वी हॅव डन दिस मल्टिपल टाइम. sin x upon cos x into 1 upon cos x, so sec x tan x, okay, sec x tan x. So that will be, this will be minus pi by 4 to pi by 4 sec square x plus sec x tan x, sec x tan x, and we know that sec square x is derivative of tan x and sec x tan x is derivative of sec x. So that will be sec x plus tan x from minus pi by 4 to pi by 4. मग एकदा pi by 4 टाका तर that will be sec pi by 4 plus tan pi by 4 minus sec of minus pi by 4 plus tan of minus pi by 4. So that will be 2 times tan of minus pi by 4, because sec pi by 4 and sec minus pi by 4 is same. Sec of minus theta and sec theta is same, आणि minus चा हा आणि प्लस चा हा कॅन्सल होईल. सो दॅट विल बी, आणि हा मायनस मायनस, मायनस ऑफ मायनस means plus, कारण tan of minus theta is minus tan theta. So answer will be 2 tan pi by 4. So answer will be 2. Please check the answer. Answer ह्याचा फोर्थ चा आन्सर, फोर्थ चा आन्सर 2. फोर्थ कोणता हा, एक्झाम्पल मधला फोर्थ आहे काय, एक्सरसाइज फर्स्ट एक्झाम्पल मधला फोर्थ. ओके, 2 इज द आन्सर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्ही फक्त लक्ष द्या. ओके, आता तुम्ही जर या क्वेश्चन कडे पाहिलं ना, लेट अस कॉल दॅट एज अ इंटिग्रल 0 टू पाय बाय 4 देन sin x. इथं थोडी ना मोकळी जागा सोडतोय मी, आणि ती का सोडतोय हे पण तुम्हाला कळेल. sin 4x into sin 3x dx. मग तुम्हाला ट्रिग्नोमेट्री आठवली पाहिजे. ट्रिग्नोमेट्री मध्ये तुम्ही फॅक्टरायझेशन डिफॅक्टरायझेशन फॉर्म्युले शिकले आहात. तुम्हाला माहिती आहे 2 sin a sin b is equals to cos a minus b minus cos a plus b, isn't it? So convert that into this, because it is very difficult to apply the by parts and then play with that. कळतंय का? So divide and multiply by 2.
So my I, new integral I, is now converted into I is equals to 1 by 2 integral from 0 to pi by 4. 2 sine A sine B will be cos. Okay, let us call this as A. Let us call this as B. So 2 sine A sine B is equals to cos A minus B, that is cos X minus cos A plus B, that is cos 7x dx. So 1 by 2 will remains as it is, and we know that integral of cos x is sin x and integral of cos 7x is sin 7x by 7. Sin 7x by 7, and our limits are running from 0 to pi by 4. So very first put pi by 4 and then put 0. So sin pi by 4 minus sin 7 pi by 4 by 7, and that is completely 0 because sin 0 is 0, sin 7 times 0 is also 0. ओके, कळतंय का? मग आता हे काय बनणार सांगा? 1 by 2 and that will be sin pi by 4 is 1 upon root 2 minus sin 7 pi by 4. 7 pi by 4 means C. One pi by 4, 2 pi by 4, 3 pi by 4, 5 pi by 4, 6 pi by 4, 7 pi by 4. असं का? नाही. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 315 degrees. ओके. फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये किंवा तुम्ही डायरेक्टली पण करू शकता रे, एवढं काय मोठी गोष्ट नाहीये, बट मी तुम्हाला फक्त व्हिज्युअलाइज करायला शिकवलं. So that is minus of, in fourth quadrant sign is negative, so that is minus of 1 by root 2 upon 7. 7 कुठं multiplied? अरे 7 pi by, and now this will be 1 by 2 into 1 upon root 2 plus 1 upon 7 root 2. बरोबर का? मग हे एलसीएम घ्या तुम्ही, 7 ने डिवाइड, 7 ने मल्टिप्लाय करा, मग तुम्हाला मिळेल 1 by 2 into 8 by 7 root 2. So 2 4s are 7, so 4 upon 7 root 2 is the answer of this question. 4 upon 7 root 2, question number 7. 4 upon 7 root 2 is the answer. Kala? Next. Sin raised to the power 4 dx. Don't use property. जर 0 to pi असतं तर मग आपण प्रॉपर्टीचा विचार केला असता, बरोबर का? किंवा प्रॉपर्टीचा तरी विचार करून कायच केलं असतं. 0 to pi असतं तर तेच आलं असतं पुन्हा, बरोबर? सो फॉर दॅट पर्पज मी थोडा विचार केला. आय हॅव रिटन दिस एज 0 to pi by 4. आणि 0 to a वाली प्रॉपर्टी तर वापरताच येणार नाही, कारण थोडी ना तो सीटीआर मध्ये कन्वर्ट होणार आहे. टीआर म्हणजे काय? साइन, आणि त्याचा सीटीआर म्हणजे कॉस, कॉम्प्लिमेंटरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशिओ, बरोबर? मग 0 to pi by 4 साइन ची पॉवर 4x dx आहे. मग मी काय केलं माहिती का? मला माहिती की साइन ची पॉवर 4x काय असते. मी थोडीशी ट्रिग्नोमेट्री इकडे साइडला काढून घेतली, म्हणजे आय हॅव अप्लाइड द रूल्स और सम फॉर्म्युलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. साइन ची पॉवर 4x जी आहे ना, ती आहे साइन स्क्वेअर x चा स्क्वेअर, बरोबर का? पण तुम्हाला माहिती आहे साइन स्क्वेअर x इन टर्म ऑफ कॉस इज 1 minus cos 2x by 2 the whole square. आठवा. Again we are taking the square of that, so 1 by 4 into 1 minus cos 2x चा square, बरोबर? कळतंय सगळ्यांना काय चाललंय ते? So that will be 1 by 4 and a minus b चा whole square is a square plus b square minus 2ab means 1 by 4 into a square plus b square minus 2ab, that is minus 2 cos 2x. समझते? And that cos square 2x can be written as, we know that cos square x is equals to 1 plus cos 2x by 2. So cos square 2x is 1 plus cos 4x by 2, बरोबर? Means 1 by 4 into 1 minus 2 cos x plus
1 plus cos 4x by 2. बरोबर. So integrating this is as same as integration of this. कळतंय का? So that is integration from 0 to pi by 4 and integration of 1 by 4 into. अजून काही सिम्प्लिफिकेशन करता येईल का त्याच्यामध्ये? नाही. हा करता येऊ शकतं. 2 ला पण बाहेर काढा म्हणजे त्याला एलसीएम घ्या. मग हा बनेल 1 by 8 2 minus 4 cos x plus 1 plus cos 4x. एलसीएम घेतल्यानंतर 2 ह्याला मल्टिप्लाइड 2 ह्याला मल्टिप्लाइड. मग 2 plus 1 is 3, so 1 by 8 3 plus cos 4x minus 4 cos x. बरोबर का? So integration of this sin raised to the power 4x dx is integration of 1 by 8 into 3 plus cos 4x minus 4 cos x minus 4 cos x. 2 cos 2x है ना रे इथं. 2 cos 2x है. 2 cos 2x लिहिताना आपण 2 cos. So 4 cos 2x dx. कळतंय? So now 1 by 8 ला बाहेर काढा. Integration of 3 is 3x. Integration of cos 4x is sin 4x by 4 and integration of cos 2x is sin 2x by 2 and limits are from 0 to pi by 4. If you put 0, everything is 0. Means putting pi by 4 is only the logical thing. कारण 0 जर पुट केला, this will be 0, this will be 0, this will be 0. Lower limit पुट करायची गरज नाहीये. So final answer will be 1 by 8 into 3 into pi by 4 plus sin 4 times pi by 4 means sin pi. Sin pi by 4, again this is 0 and here minus 4 by 2 is 2. So 2 sin pi by 2. So pi by 2 is sin pi by 2 is 1. Okay, sin pi by 2 is 1. So that will be 1 by 8 3 pi by 4 minus 2. And if you multiply that 1 by 8 inside that, so answer will be, किंवा तुम्ही काय करा आतमध्ये एलसीएम घ्या 1 by 8 ला बाहेरच ठेवा. इफ यू टेक एलसीएम that 3 pi minus 8 by 4, so 1 by 32, 3 pi minus 8 will be the answer. Or if you are not means option जर तसे नसतील, then you should multiply this 1 by 8 inside. So that will be 3 pi by 32 minus 1 by 4. So question number 9. Answer is 3 pi minus 8 upon 32. Yes. 3 pi minus 8 upon 32. Okay. कळतंय का सगळ्यांना? इझी आहे का? ओके. अजून आपण प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन केलेले नाहीये. प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन पण आपण करू नेक्स्ट लेक्चरला. ओके. आता नेक्स्ट क्वेश्चन. इथं काय करायला लागेल? कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड. जसं इंडेफिनाइट इंटिग्रेशन मध्ये केलं होतं 1 upon क्वाड्रॅटिक. इंटिग्रेशन ऑफ 1 upon क्वाड्रॅटिक. गो बाय कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड. ओके. आता मला असं वाटतं की हा प्रॉब्लेम तुम्ही करावा लगेच. कम्प्लिटिंग स्क्वेअर जर केला, मी इथं डायरेक्टली करतोय. हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ दॅट, म्हणजे मी कशाला लिहायला पाहिजे हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ दॅट? -4 to 2 I is equals to 1 upon याचा कोएफिशिएंट हाफ केला तर 2 चा स्क्वेअर 4, म्हणजे 4 ला ऍड आणि सबट्रॅक्ट करावं लागेल, म्हणजे x प्लस 2 द होल स्क्वेअर. बर, मग याच्यामधून समजा 4 गेला 13 मधून, तर इथे राहिलाय 9 प्लसचा 9 म्हणजे प्लसचा 3 स्क्वेअर dx असं इंटिग्रल येईल. मग -4 to 2, हा मग ह्या इंटिग्रलचं आन्सर काय येईल? 1 upon a tan inverse of
x by a from this within these limits. So 1 by 3 tan inverse of 4 by 3 minus tan inverse of minus 2 by 3, that is 1 by 3 tan inverse of 4 by 3 plus tan inverse of 2 by 3, because tan inverse of minus of any value is equals to minus tan. Question number 10. बरोबर आहे ना, आंसर इज करेक्ट. 1/x. अरे पहा ना, तो -4 + 13 टू -9 लिहिलं असेल, बरोबर ना. इझी आहे का? म्हणून मी इतके पटपट प्रॉब्लेम सिलेक्ट केले. आय नो इझी प्रॉब्लेम घेतले की उद्या मग तुम्ही बिल्ड व्हाल, बरोबर. हा, इथं प्रॉपर्टी विल नॉट हेल्प यू इन दिस प्रॉब्लेम. प्रॉपर्टी विल नॉट हेल्प यू. You have to solve I is equals to integral from 0 to pi by 2 x into sin x dx. प्रॉपर्टीने जर तुम्ही गेलात तर काय होणार आहे सांगा बरं. एक्सच्या जागी पाय बाय 2 मायनस एक्स येईल, पण साईनचा कॉस होऊन जाईल. मग त्याने आपल्याला तुमचा आय तुम्हाला रिटर्न मिळणार आहे का? जर इथं अप्पर लिमिट पाय असता देन यू कॅन थिंक ऑफ प्रॉपर्टी. मग तुम्ही प्रॉपर्टी बद्दल विचार केला असता. बट नाव यू हॅव टू गो बाय पार्ट्स. बाय पार्ट्स तुम्हाला करावं लागेल. यू अँड व्ही, लिएट रूल. लिएट, first one is algebraic. The priority is algebraic. First function u and this is second function v. So I is equals to using by parts, that will be first as it is integration of sin x dx. But when you are using by parts for definite integral, give limits for this u into integral of v ला असे limits द्या 0 to pi by 2. Okay, minus integration from 0 to pi by 2 d by dx of x into integral v dx means sin x dx, and with respect to x, and then you can proceed. So that will be x into minus cos x from 0 to pi by 2 minus, in derivative of this is 1, integration of sin x will be minus cos x, so 0 to pi by 2 cos x dx. minus minus plus होईल, बरोबर. integration of cos is again sin x, so x minus x cos x from 0 to pi by 2 plus sin x from 0 to pi by 2. Putting 0 is invalid, rather than saying invalid, it is meaningless for sin x, but here it matters a lot. So that can also be written as minus x cos x from 0 to pi by 2 plus sin x from 0 to pi by 2. अरे कळते सगळ्यांना? So this will be minus pi by 2 into cos pi by 2 is 0, and if you put 0 it is again 0, so the complete is 0. कळतंय का? नसेल कळत तुम्ही घरी जाऊन टाकून पाहू शकता. and plus sin pi by 2 minus sin 0. So answer of whole integral is 1. 13(1). कळलं का? इझी आहे का? Okay. Next, again we have to think of by parts. Property is not going to help us. Okay, property help करणारच नाही. 1 minus x ने कायच करणार आहे तुम्ही? काहीच नाही करू शकत. 1 minus x जर 10 च्या आतमध्ये गेलं ते अजून कॉम्प्लिकेटेड वाटतं. So let us call that integral as I is equals to integral from 0 to 1
x into tan inverse of x. X into tan inverse of x. First priority should be given to tan inverse of x. First priority should be given to tan inverse of x while using by parts. Ka bara? Because Liet rule. First priority to inverse trigonometric function. So this will be tan inverse of x integration x dx from 0 to 1 minus integration of 0 to 1 d by dx of tan inverse of x into integral of x dx with respect to x, and that's it. Now tan inverse of x as it is, the integration of x is x square by 2 into tan inverse of x within the limits 0 to 1 minus minus integration from 0 to 1, integration of this is x square by 2 and integration differentiation of that is 1 upon x 1 plus x square into x square by 2 dx. Okay, so 1 by 2 can be taken common, means outside the integration, not common. So x square, again you can evaluate here itself. If you put 1, that will be 1 by 2 into tan inverse of 1 is pi by 4, and if you put 0 then it is 0. कळतंय है का? Limits evaluate करा, that is very simple thing. इथपर्यंत कळणं महत्त्वाचं आहे. Now 1 by 2 can be taken outside and 0 to 1 x square, आता मोकळी जागा थोडी सोडावी लागणार आहे. x square upon 1 plus x square का सोडली आता ती पण तुम्ही सांगा. plus 1 minus. ओके, याचा आन्सर काय आला? पाय बाय 8 minus 1 by 2 integral from 0 to 1 1 minus 1 upon 1 plus x square dx. कळतंय सगळ्यांना व्यवस्थित? ओके, so that will be pi by 8 minus 1 by 2 into integration of 1 is x, integration of 1 upon 1 plus x square is tan inverse of x, and from 0 to 1, so that will be pi by 8 minus 1 by 2, 1 जर पुट केला तर 1 minus tan inverse of 1 is pi by 4, आणि 0 जर पुट केला तर 0. Everything will be 0. 0 minus tan inverse of 0 is 0. Okay, so that will be pi by 8 minus 1 by 2 minus minus plus pi by 8, so that will be pi by 4 minus 1 by 2, कारण pi by 8 addition केलं तर 2 pi by 8, that is pi by 4, and the final answer will be pi minus 2 by 4. Taking LCM, pi minus 2 by 4 is the answer of 14th question. और this इथपर्यंत ठीक आहे, समजलं सगळ्यांना? Now next, this from 0 to infinity. Okay, here we use the concept of limits, Leibniz rule also. We say that limit b tends to infinity 0 to b when expression are weird. बरोबर, हे मी युनिव्हेरिएट कॅल्क्युलस मध्ये इंजिनिअरिंग मध्ये शिकलो होतो, बट इन दिस क्वेश्चन देर इज नो नीड. पण मी तुम्हाला सांगतो 0 to b x into e raised to the power minus x dx असं पण करू शकता, or go by as usual way, use by parts and then proceed. Means integration from 0 to infinity, I is equals to integral from 0 to infinity x into e raised to the power x. Use Liet rule and use by parts. Use by parts. So priority first to algebraic and then exponential, it is correct. So x into integration of e raised to the power minus x dx, and limits are ranging from 0 to infinity, minus 0 to integration from 0 to
infinity d by dx of x integration e raised to the power minus x dx and with respect to x. बरोबर. Then x into e raised to the power minus x integration e raised to the power minus x upon minus 1 from 0 to infinity. Okay, minus differentiation of this is 1, integration of this is minus, so minus minus become plus, integration from 0 to infinity e raised to the power minus x. कळतंय का हे काय चाललंय ते? याचं इंटिग्रेशन e raised to the power minus x अपॉन मायनस 1, अपॉनचा मायनस 1 बाहेर आणला, मायनस मायनस प्लस झालाय. ठीक आहे. देन इट विल बी मायनस साइन बाहेर काढला, x into e raised to the power minus x from 0 to infinity and e raised to the power minus x चा इंटिग्रेशन e raised to the power minus x upon minus 1 from 0 to infinity. तुम्हाला एक गोष्ट माहित असली पाहिजे, एनिथिंग रेस्ट टू दी पॉवर मायनस इन्फिनिटी, एनिथिंग म्हणजे तो 1 नसला पाहिजे. 1 ची पॉवर एनिथिंग इज 1 ची पॉवर एनिथिंग इज 1. ओके. आणि 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म तुम्हाला माहिती आहे ना, की आठवण करून देऊ 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्मची. माहिती आहे का? नाव ऐकलं का 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म? नाही ऐकलं? तुम्ही लिमिट शिकलेत. बघायचं मी फक्त 7 टाकतो. आता मॅथ्स चालू आहे तर मग आता इनडिटर्मिनेट टाकायला जातो. इनडिटर्मिनेट काय नेट स्लो काय? अरे हे 0 बाय 0 चा फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटीचा फॉर्म. 0 इंटू इन्फिनिटी इज नॉट 0. लगेच 0 नका म्हणू. त्याच्यानंतर 1 ची पॉवर इन्फिनिटी, देन 0 ची पॉवर 0. हे ओपन नाही होते. एवढं क्लिअर का नाही बरे? त्याच्या वेबसाईट वर जायला लागेल का? हे 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आज काय करा, रिवाइज करा, मग फायदा होईल याचा. तुम्हाला माहित नव्हतं म्हणजे अवघड गोष्ट आहे ना. J aspirants, you must know this. आता हे झालंच, हा क्वेश्चन झाला तर जमा आहे. हा म्हणजे तुम्ही याला कसं लिहिणार, मायनस एक्स इंटू ई रेस टू दी पॉवर मायनस इन्फिनिटी प्लस ई रेस टू दी पॉवर मायनस इन्फिनिटी कशाला, ई रेस टू दी पॉवर मायनस एक्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी मायनस ई रेस टू दी पॉवर मायनस एक्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. आता व्यवस्थित पाहायचं लिमिट कसं मी पुट करतोय. मायनस इन्फिनिटी जर पुट केला तर इन्फिनिटी इंटू ई रेस टू दी पॉवर मायनस इन्फिनिटी, आणि ह्याला हे जनरली म्हणतायत 0. कळतंय का? बट दॅट इज ऍक्च्युअली रॉंग. तुमच्या पुस्तकात तुम्हाला शिकवताना जे शिकवलंय ना ह्याच्यात, दॅट इज रॉंग. कारण 0 इंटू इन्फिनिटी सुद्धा एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आहे, त्याला तुम्ही 0 नका म्हणू. बट दे हॅव कॉल्ड दॅट as 0. मायनस आता 0 टाकला तर 0 इंटू ई ची पॉवर मायनस इन्फिनिटी. मग 0 इंटू 0 पण एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आहे का? 0 इंटू 0 नाही, 0 अपॉन 0 इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म. मायनस आता इथं इव्हॅल्युएट केलं तर ई ची पॉवर मायनस इन्फिनिटी मायनस ई ची पॉवर मायनस 0 इज ई ची पॉवर 0. ई ची पॉवर 0 इज 1. एनिथिंग रेस टू दी पॉवर 0 इज 1. बरोबर का? हे पहा, इथं तुम्हाला दोन गोष्टी नोट करून देतो. ई ची पॉवर मायनस इन्फिनिटी इज 0. का बरं? कारण तुम्हाला माहिती आहे ई ची पॉवर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी. बरोबर. मग ई ची पॉवर मायनस इन्फिनिटी काय येईल? 1 अपॉन ई ची पॉवर इन्फिनिटी. मग 1 अपॉन इन्फिनिटी म्हणजे काय? एक चॉकलेट इन्फिनाइट लोकांना वाटायची. 0 आन्सर आहे. बरोबर. एनिथिंग रेस टू दी पॉवर इन्फिनिटी, एनी रियल नंबर रेस टू दी पॉवर इन्फिनिटी इज 0. and
e raised to the power any real number raised to the power infinity is infinity, and any real number raised to the power minus infinity is 0, and anything raised to the, any real number raised to the power 0 is 1. पण ह्या केस मध्ये रिअल नंबरला मी e घेतलाय, म्हणजे e ची पॉवर मायनस इन्फिनिटी 0, 0 इंटू 0 इज 0, म्हणजे हे कम्प्लीट काय आहे, कम्प्लीट 0 आहे. मायनस 0 इज 0, म्हणजे ह्या 0च्या पुढे मायनस साइन दिलं काय, नाही दिलं काय, काय सेम. आता e रेस्ट टू दी पॉवर मायनस इन्फिनिटी 0, बट e रेस्ट टू दी पॉवर 0 1. आता हे असं बनलंय पहा, हा 0 मायनसचा साइन असलं नसलं काही फरक पडत नाही, हा मायनसचा साइन, आतमध्ये हा 0 आणि हा मायनसचा 1, म्हणजे आन्सर याचं येईल 1. आणि हे 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म पण तुम्ही एकदा पाहून घ्या, याचं लिमिट इव्हॅल्युएट करताना आपण काय आणि कसं करत असतो. ठीक आहे, समजतंय का? ओके, नेक्स्ट. पुन्हा कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथड्स आणि स्पेशल इंटिग्रल वाला प्रॉब्लेम. टोटल किती येत रे? सिंपलच. हा तुम्ही करता का? काही नाही, सिंपल करायचंय. मायनसचा साइन एक्स स्क्वेअर मायनस 2x मायनस 3, बरोबर. आता कंप्लीटिंग स्क्वेअर करताना याचा हाफ घ्यायचा आहे आणि त्याचा स्क्वेअर करायचा म्हणजे 1. ओके, म्हणजे हा मायनसचा एक्स स्क्वेअर मायनसचा 2x प्लसचा 1 मायनसचा 1 मायनसचा 3, बरोबर. म्हणजे हे आतमध्ये काय बनलंय, हा मायनसचा एक्स स्क्वेअर मायनस 2x प्लस 1, आणि हे मायनसचं साइन याला दिल्यावर हे मायनस 4 आणि हा मायनस साइन दॅट इज प्लस 4, म्हणजे दॅट इज 4 मायनस एक्स मायनस 1 द होल स्क्वेअर, म्हणजे 2 स्क्वेअर मायनस एक्स मायनस 1 द होल स्क्वेअर. म्हणजे तुम्हाला कोणता फॉर्म्युला वापरायचा इथं, आणि हे सगळं अंडर रूट मध्ये. कसं आहे, सगळं अंडर रूट मध्ये. वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर, म्हणजे साइन इनवर्स मध्ये जाल तुम्ही, बरोबर ना. सो सॉल्व बाय दॅट वे. आता नेक्स्ट, ह्याला कसं सॉल्व कराल? दोन वेत आहे ह्याला सॉल्व करण्याचे. मला एक वे असं वाटतंय की साइन स्क्वेअर एक्स ला टी पुट केलं, साइन स्क्वेअर एक्स ला टी पुट केलं समजा, तर मग ते टी स्क्वेअर येईल, आणि मग इथं टी स्क्वेअर आणि त्याचा पुन्हा स्क्वेअर, म्हणजे टी ची पॉवर 4 मध्ये जाऊ आपण, पण ते थोडस जास्त हे होईल. दुसरा वे काय, साइन ची पॉवर 4x प्लस कॉस ची पॉवर 4x चा मी तुम्हाला काल फॉर्म्युला सांगितलं होतं का? साइन ची पॉवर 4x प्लस कॉस ची पॉवर 4x, मला माहित नाही, पण आता एवढ्या दिवसांमध्ये बऱ्याच वेळा झालाय. साइन ची पॉवर 4x प्लस कॉस ची पॉवर 4x काय असतो माहितीये, 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर x कॉस स्क्वेअर x, म्हणजे 1 मायनस साइन 2x चा स्क्वेअर अपॉन 2. ठीक आहे, हा एक ऑप्शन याला सॉल्व करण्याचा. दुसरा ऑप्शन काय, पाय बाय 4 पुट जर केलं, तर मला तर वाटतं याच ऑप्शनने जावं. साइन 2x ला टी पुट करणार आपण, साइन स्क्वेअर 2x ला टी, आणि साइन 2x ला टी पुट केलं तर वर नाहीये काही प्रेझेंट. प्रॉपर्टी हेल्प करील का आपल्याला या प्रॉब्लेम मध्ये? प्रॉपर्टी थोडा विचार करा, काय करायला पाहिजे. समजा साइन, म्हणजे मी असं थांबणार नाहीये, मी डायरेक्ट थोडासा ट्राय करून पाहतो की साइन स्क्वेअर एक्स ला समजा टी पुट केलं, तर हे असं बनेल dt अपॉन, कारण साइन स्क्वेअर एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह साइन 2x, हे बनेल टी स्क्वेअर मायनस 1 मायनस टी चा होल स्क्वेअर. ओके, साइन स्क्वेअर एक्स ला आपण पुट करू टी, म्हणजे
2 sin x dx बनेल dt. म्हणजे आता I इज इक्वल्स टू इंटिग्रल फ्रॉम, बट डेफिनाइट इंटिग्रल मध्ये लिमिट चेंज करायला विसरू नका. ओके, तिला तुम्ही साइन स्क्वेअर एक्स म्हणले, म्हणजे तुमचा ज्यावेळी x when and then करायला विसरू नका. when x is equals to 0, t is equals to 0. when x is equals to pi by 4, t is equals to 1 by 2. कारण sin pi by 4 is 1 upon root 2. The square of 1 upon root 2 is 1 by 2. So our lower limit is 0, upper limit is 1 by 2. So 0 to 1 by 2. वर काय बनेल पहा, इथं काय बनणार आहे, sin 2x dx is equal dt, and in denominator that will be sin square of sin square चा स्क्वेअर. हा काय बनेल, sin square चा स्क्वेअर, आणि हा काय बनेल 1 मायनस किंवा cos स्क्वेअर चा स्क्वेअर किंवा 1 मायनस sin स्क्वेअर x चा स्क्वेअर. म्हणजे इथं मी काय देऊ शकतो, t स्क्वेअर मायनस प्लस 1 मायनस t द होल स्क्वेअर. आणि इथून पुढे तुम्हाला एक क्वाड्रेटिक मिळेल, त्या क्वाड्रेटिकला तुम्ही सॉल्व कराल अँड देन यू विल गेट द आन्सर. ठीक आहे, म्हणजे तुम्हाला हे असं मिळणार आहे आता 0 टू 1 बाय 2 1 अपॉन 2t स्क्वेअर, किंवा डायरेक्टली नको लिहायला, लिहितो 2t स्क्वेअर मायनस 2t स्क्वेअर मायनसचा 2t प्लस 1. बट 2 ला कॉमन घेतलं तर दॅट विल बी 1 बाय 2 इंटिग्रल फ्रॉम 0 टू 1 बाय 2 1 अपॉन t स्क्वेअर मायनस t प्लस 1 बाय 2 dt. हाफ ऑफ द कोइफिशियंट केलं, कळतंय ना काय चाललंय ते. हाफ ऑफ द कोइफिशियंट, अरे ह्याला सॉल्व केल्यावर हे असं येणार, हाफ ऑफ द कोइफिशियंट जर केलं तर हाफ मायनस हाफचा स्क्वेअर 1 बाय 4 ला ऍड आणि सबट्रॅक्ट करावं लागेल. 1 by 4 ला ऍड आणि सबट्रॅक्ट जर तुम्ही केलं, सो दॅट विल बी 1 by 2 इंटिग्रल फ्रॉम 0 टू 1 by 2 1 अपॉन 1 by 4 ला तुम्ही ऍड आणि सबट्रॅक्ट केलं तर हा t मायनस 1 by 2 चा होल स्क्वेअर बनेल, आणि 1 by 2 आणि मायनस 1 by 4 हा प्लसचा 1 by 2 बनेल. 1 by 2 मायनस 1 by 4 हा प्लसचा 1 by 4 बनेल, दॅट इज 1 by 2 चा होल स्क्वेअर. ठीक आहे, मग आता हा कशाचा फॉर्म्युला बनलाय, tan इनवर्सचा, म्हणजे 1 by 2 इंटू 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x by and limits are from 0 to 1 by 2. So this get cancelled. Again I should write this as tan inverse of 2t minus 1 upon 2 from 0 to 1 by 2. Putting 1 by 2 as t, I should get tan inverse of 0. का बरं, कारण t च्या जागी 1 by 2 टाकला तर हा 1 बनेल, 1 minus 1 is 0. 0 upon 2 is 0. Minus tan inverse of, if I put 0, that will be minus 1 by 2. Tan inverse of minus 1 by 2. So final answer will be tan inverse of 1 by 2. कितवा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन. ओहो, काय 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 टू टी हा 2t मायनस 1, बरोबर बरोबर बरोबर. आता थोडं वाटायला लागलं की बरोबर आहे, तरी म्हणलं आन्सर याचं चुकीचं कसं आलं. tan इनवर्स ऑफ 2t मायनस 1 राहील फक्त, आणि कुठून कुठपर्यंत 0 टू 1 by 2. मग हे बनेल tan इनवर्स ऑफ 0 1 by 2 जर टाकला तर, आणि मायनस tan इनवर्स ऑफ मायनस 1, म्हणजे हा बनेल tan इनवर्स ऑफ 1, कारण मायनस मायनस tan इनवर्स ऑफ मायनस 1 इज मायनस tan इनवर्स ऑफ x, म्हणजे हा बनेल पाय बाय 4. कळतंय का? Another way to solve the same question is,
Another way to solve the same question is 0 to pi by 4. Convert everything into tan. Sin 2x is 2 sin x cos x. Okay. Divide numerator and denominator by cos raised to the power 4. कशाने divide करा? Cos raised to the power 4 ने. म्हणजे 2 sin x cos x divided by cos raised to the power 4x divided by sin raised to the power 4x upon cos raised to the power, okay, sin raised to the power 4x plus cos raised to the power 4x upon cos raised to the power 4x. Okay, so that will be 0 to pi by 4. See, this one cos and this one cos will get cancelled, so इथं 3 राहील, इथला 1 गेला. मग तुम्हाला हे एक्सप्रेशन असं दिसेल sin x अपॉन हा 2 sin x, मी तुम्हाला हे दाखवून देतोय, cos cube x that will be sin x upon cos x into 1 upon cos square x, that is 2 sec x, 2 tan x into sec square x, 2 tan x into sec square x, and in denominator there will be tan raised to the power 4x plus 1 dx. Put tan x is equals to t and then solve. This is another approach to find out the answer. So that will be 2t upon t raised to the power 4 plus 1, and then again you should proceed. Or you may put tan square x as t. Tan square x चा derivative 2 tan x आणि tan चा sec square x dx is equals to dt, and you can do when and then. When x is equals to 0, t is also equals to 0. When x is equals to pi by 4, t is equals to tan pi by 4 ka square, t is equals to 1. The same integral is now converted into 0 to 1 dt upon t square plus 1, because we have kept our t as tan square of x, and the integration of this is tan inverse of t, and from 0 to 1. So put 1, that is tan inverse of 1 minus tan inverse of 0, so that will be pi by 4 itself. कळलं? 2 approaches to solve one question. Okay. Now again this question. अजून कोणता आहे हा? अजून कोणता आहे हा? अजून हा क्वेश्चन सांगतो मी तुम्हाला क्विकली. I is equals to integral from 0 to pi by 4. This can be written as sec square x into sec square x. Sec square x into sec square x. का बरं मी असं लिहितोय? Because 1 sec square x can be written as 1 plus tan square x, 1 plus tan square x into sec square x dx. Put tan x is equals to t. पहा ना, म्हणजे काय आपण पाठ करत नाही चाललेलो. सेक स्क्वेअर मध्ये कन्वर्ट केलं, एकाला 1 प्लस टॅन स्क्वेअर लिहिलं आणि मग टॅन एक्स ला टी पुट केलं, तर मग सेक स्क्वेअर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह आहे. मग त्याचं काय झालं? सेक स्क्वेअर एक्स dx is equals to dt, but when we are evaluating definite integral, don't forget to change the limits. Okay, so when x is equals to, when x is equals to 0, t is equals to 0. When x is equals to pi by 4, t is equals to 1. So that will be integral from 0 to 1 plus t square dt. And that will be t plus t cube by 3 from 0 to 1. Putting 0 is meaningless because 0 plus 0 by 3 is 0. Just put 1. So 1 plus 1 cube by 3. That will be 1 plus 1 by 3, that is 4 by 3 is the answer of that. 4 by 3. कितना question है?
10वा दुसऱ्याचा का 4/3 इज द आन्सर. समजतंय काय ह्याच्या मागचा झालाय. आता हा क्वेश्चन इथं काय करणार, साइन एक्स ला टी पुट करा. काय पुट करा, कारण वरती कॉस एक्स दिसतंय ना, मग त्याला हा जो आहे त्याला आय म्हणा, आणि काय करा इथंच तुम्ही साइन एक्स ला टी पुट करा. साइन एक्स ला जर टी पुट केलं तर कॉस एक्स डीएक्स काय दिसेल तुमचा, डीटी बनेल ना. आणि मग तुम्ही डेफिनाइट इंटिग्रल करताय म्हणून वेन अँड देन करावं लागेल तुम्हाला. मग तुम्ही म्हणणार वेन एक्स इज इक्वल टू 0 तुमचा टी काय यायला पाहिजे, t is equals to sin 0, that is 0. When x is equals to pi by 2, t is equals to sin pi by 2, that is 1. म्हणजे हेच इंटिग्रल आता असं दिसेल, I is equals to integral from 0 to 1, that is dt upon 1 plus t into 2 plus t. मग आता तुम्हाला हे पार्शियल फ्रॅक्शन ने सॉल्व करायचं आहे, बरोबर का. म्हणजे तुम्ही असं लिहिणार 1 upon 1 plus t into 2 plus t is equals to a upon 1 plus t plus b upon 2 plus t. बरोबर का. आता इथून तुम्हाला येईल 1 is equals to a into 2 plus t plus b into 1 plus t. Okay, so we are saying that at t is equals to minus 1, this expression will be 1 is equals to 2 minus 1 a, म्हणजे a is equals to 1. बरोबर कळतंय का, थोडं फास्ट जातोय पण लक्ष समोर असलं पाहिजे. at t is equals to minus 2, this will be gone and then b is equals to minus 1. अरे t minus 2 असेल तर हे 0 आणि b into 1 minus 2 is minus b is equals to 1, b is minus 1. कळतंय का. Means this integral is equals to integral from 0 to 1 1 upon 1 plus t minus किंवा plus of minus 1 upon 2 plus t dt. कळतंय का, समजते सगळ्यांना की डोक्यावरून जायला लागले आता. मग आता ह्याला पहा तुम्ही, इंटिग्रल फ्रॉम 0 to 1 upon 1 plus t dt प्लस किंवा सेपरेटली देण्यापेक्षा तुम्हाला माहिती दोघांचे आन्सर लॉग ऑफ डब्बा येणार आहे. -1 upon 1 plus 2 plus t dt. So that will be log of 1 plus t divided by its integration is 1 minus log of 2 plus log of mod 2 plus t upon its integration is 1 and limits are from 0 to 1. Here again we can use property of logarithm, log a minus log b, that will be log a upon b, so 1 plus t upon 2 plus t. अरे सवय लागली काय 1 plus आणि 1 minus ची. सो दिस विल बी, आता इव्हॅल्युएट करा, 1 टाका तर ते बनेल लॉग ऑफ, आता मॉड द्यायची काही गरज नाहीये, लॉग ऑफ सांगा 2 upon 3 मायनस लॉग ऑफ 1 by 2. बरोबर का. पुन्हा प्रॉपर्टी ऑफ लॉगॅरिथम, लॉग 2 by 3 upon 1 by 2, that is log 4 by 3. log 4 by 3. कितवा क्वेश्चन आहे, 7वा दुसऱ्यातला 7वा ना. समजलं का. ओके, हा उद्या. कारण हा इट विल टेक टाइम. आता हा करूया लास्ट क्वेश्चन. पहा, I is equals to integral from -1 to 1 upon
a square into e raised to the power x plus b square into e raised to the power minus x dx. जर याच्याकडे व्यवस्थित पाहिलं ना, हा इवन फंक्शन पण नाही, ऑड पण नाहीये. करून पहा, इवन पण नाही, ऑड पण नाहीये. मग त्याच्यामुळे आपल्याला काय करायला लागतंय, आपल्याला ह्या e raised to the power minus x ला 1 upon e raised to the power minus x घेऊन LCM घ्यावा लागतोय. So -1 to 1 upon a square into e raised to the power x plus b square into 1 upon e raised to the power x dx. After taking LCM, that will be -1 to 1 e raised to the power x upon x square into e raised to the power x square plus b square dx. कळतंय का? एलसीएम घेतल्यानंतर याचा स्क्वेअर होईल ना. हा, मग आता तुम्ही करताय पुट e raised to the power x as t, so e raised to the power x dx काय बनेल, dt बनेल ना. बट यू आर इव्हॅल्युएटिंग डेफिनाइट इंटिग्रल, डोंट फॉरगेट टू चेंज द लिमिट्स. मग तुम्हाला म्हणायचं नाही तर कधी कधी काय होतं, तुम्ही तेच टाकताय. when x is equals to -1, t is equals to e ची पॉवर -1, that is 1 by e. बरोबर का? When x is equals to 1, t is equals to e. Okay, so the same integral is now changed to integral from e to 1 upon e dt upon a square t square plus b square. आता again take the coefficient of t square common, so that will be 1 upon a square integral from e to 1 upon e dt upon t square plus b by a the whole square. and tan inverse वाला फॉर्म्युला पुन्हा येणार इथं, म्हणजे that will be 1 upon a square into 1 upon a, म्हणजे 1 upon whatever this is, capital A, this is capital X, 1 upon b by a, बरोबर, tan inverse of t by b by a from e to 1 by e. So 1a get cancelled, so that will be 1 upon ab, and that will be tan inverse of at by b from e to 1 upon e. So final answer will be 1 upon ab tan inverse of a upon b minus tan inverse of a upon b. कितवा क्वेश्चन है हा? 8th. 1 upon ab tan inverse of a by b minus tan inverse of a by b. उलटा कसं झालंय? हा, लिमिट्स देताना आपण थोडस 1 upon e इथं उलट दिलंय. लिमिट्स देताना चूक केली. ओके, इथं 1 upon e, इथं पण ना 1 upon e आणि इथं e. ठीक आहे, 1 upon e to e, 1 upon e to e, 1 upon e to e, म्हणजे e पहिल्यांदा गेलं तर a upon b, आणि t च्या जागी जर 1 upon e गेलं तर a upon b is the final answer. काय e कुठे राहिलं इथं, हा. So that is all about today's lecture. आता उद्या काहीशे प्रॉब्लेम सॉल्व करू, नंतर ऍप्लिकेशन ऑन इंटिग्रेशन. बंद करा.